Yeah, all right. Next, in part three, we'll analyze the distribution of incorrect answers and discuss strategies for improving reading comprehension. Stay tuned for detailed explanations on how to enhance effective reading skills. Okay? 네, 이어서 3부 이 오답 분포도를 좀 분석을 해보고 이 분석을 바탕으로 이 올바른 독해 학습을 어떻게 할 것인지 그런 전략적인 대책 수립에 대한 강의를 좀 이어가도록 하겠습니다. Okay, here's an analysis of why many students didn't choose the correct answer. The three intensifies people's danger based on the selection percentages. Yeah, the one, yeah, is the most chosen options allows to us to the inevitability, yeah, 25.29, yeah, 29.5%. Yeah, so why many students might have interpreted inevitability as referring to the idea that emotional or instinctive reactions are unavoidable. Yeah. So this could have led to a misunderstanding that accepting these reactions is natural and expected outcome, which is why they choose this option. You understand? Okay. 학습자들이 가장 많이 선택을 했습니다. 29.5% 비율을 인데요. 네. 왜 이렇게 많이 1번을 선택했을까 분석을 좀 해본 결과 아마 이 inevitability, 예, inevitability 이 단어에 좀 이렇게 표현하면은 적절치 않는 것 같은데 뭐랄까 흘렸다 그래야 될까요? 네. 여하튼 이 단어가 뭔가 판단 미스를 가져온 오류를 가져오게 된 결정적인 요인이 아닐까 생각이 됩니다. 왜냐하면 전체 문맥상 여기서 이제 감정적인 반응, 뭐 instinctive 본능적인 반응, 뭐 이런 얘기들이 나왔기 때문에 불가피하다라는 이 단어와 아주 조합이 잘 된다 이렇게 생각했다는 것이죠. 네, 그래서 감정적인 반응을 받아 감정적인 반응으로 받아들이는 것은 네, 어쩔 수가 없었다. 그래서 1번을 선택을 한 것으로 판단이 됩니다. 자, 이제 2번. 네, 2번은 27.3%. Yeah, second most chosen option. Yeah, frees a person from the burden. Yeah, maybe this option likely appeared to students because it offers a positive interpretation, yeah, critically thinking, freeing someone from the burden of emotional responses. Yeah, students might have thought this aligned with the passage's tone, but the main focus of the text is actually on the dangers of relying on too heavily on emotional reactions, right? Yeah. 두 번째 27.3%에 해당하는 이 내용 무엇일까요? 이유가 네, 이 비판적 사고로부터의 어떤 그런 부담감에서 사람들을 벗어나게 해준다. 네, 그러니까 긍정적인 의미의 해석이 담겨 있는 것이죠. 네, 1번은 이제 불가피성에 대한 얘기를 했다면은 2번은 liberation이라는 단어가 들어오면서 이거는 뭔가 좀 긍정 부정. 그래서 앞에서 2부 강의에서도 강조해 드렸듯이 기법적인 독해 훈련으로 생긴 문제점, 네, 플러스 마이너스 뭐 이렇게 이제 접근을 해버렸기 때문에 1번과 2번이 보통 뭐 그렇게 가장 많이 선택한 이유는 이제 그런 문제 때문이라고 생각이 되는데요. 아무튼 뭐 긍정적 해석으로 보인다. 그래서 비판적
학습자들이 이제 이 내용을 읽었을 때, 네, 비판적 사고가 감정적인 반응의 어떤 그런 부담감으로부터 자유롭게 해준다고 이해했을 가능성이 높고요. 근데 여기서 이제 포인트는 그거였었죠. 감정적 반응의 위험성에 대한 것을 강조하는 것이지 자유롭게 해준다. 그래서 이제 이게 키워드가 관련되어 있습니다. 키워드에 대한 컨셉, 일종의 컨셉추얼이 먼저 형성이 되면은, 네, 이제 위험성을 얘기하는 건지 아니면 뭐 liberation에 대한 얘기를 하는 건지, 네, 이쪽에 이제 포인트를 정할 수가 있다는 것이죠. 네, 그 다음에 이제 3번 가서 보시면 17.4%가 선택을 했습니다. intensifies people's danger. 네. 이건 뭐 이제 정답이니까. 예, 그럼 이제 이 낮은 비율의 학생들은 과연 왜 이걸 정답으로 이제 인식을 할 수 있었을까 생각해 봤을 때 the relatively low selection of the correct answer suggests that students may not have fully grasped the link between the lack of critical thinking and increased danger, right? The idea that relying on the emotional responses can heighten risk wasn't clearly understood or seemed counterintuitive, yeah, counterintuitive to that, right? Yeah. 그러니까 왜 낮게 선택했을까? 예, 이제 뭐 이 항목이 위험성을 증가시킨다는 표현이 문맥의 흐름과 맞지 않다고 생각했을 가능성이 높은 거죠. 전제가 이제 물론 맞아야 되는데 이 앞에 문장들하고 그래서 이제 2부에서도 강조했었던 내용이긴 한데 논리적 비약, 네, 갑자기 점핑업이 되는 느낌, 네, 이런 것들이 이제 여기서 그대로 반영이 되지 않았나. 네, 그래서 이런 오해를 불러일으킨 부분에 대한 내용은 4부에서 다시 한번 좀 더 밀도 있게 분석을 해 볼 예정인데요. 아무튼 그래서 문맥의 흐름과 맞지 않다고 판단하기에 딱 좋은, 네, 그런 이제 상황이었었고요. 그래서 비판적 사고의 부족이 위험을 증가시킨다는 논리가 이제 명확하게 이해되지 않았을 가능성이 높고 또 이 danger라는 단어가 명시적으로 감정적인 반응의 부정적 결과와 연결되지 않았다. 네, 부정적 결과와 연결되지 않았다. 그래서 앞에 말씀드렸듯이 이 전문가들의 글은, 네, 결과에 대한 거를 이제 염두에 두고 쓰여진단 말이죠. 지금의 이 상황이 어떤 결과를 만들어낼 것인가를 염두에 두는데 그 결과라는 게 이제 단순하지가 않는 거죠. 파장이 뭐 여러 분야에 미칠 수 있는 겁니다. 네, 그러니까 이 특히나 이제 집중적으로 영향을 미칠 수 있는 분야에 대한 거를 염두에 두고 글을 쓰기 때문에 학습자들 입장에서는 이제 그런 관점의 차이 이거를 이제 쫓아가야 되는데, 네, 그러면은 어떻게 쫓아갈 것이냐, 예, 이거에 대한 고민이 이 평소의 학습에 녹아나야지 지금 이런 혼란, 예, 이런 어, 그 오답을 선택하게 만드는 판단 미스를 벗어날 수 있게 해준다. 뭐 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 자, 그 다음에 4번 13.6%의 학생들이 선택을 했고요. Enhances our understanding 그랬는데 maybe some students may have believed that critical thinking primarily enhances understanding. Yeah. However, the passage is more focused on the potential dangers of emotional reliance rather than intellectual improvement, right? Yeah. 그렇죠. 그러니까 비판적 사고가 이해를 증진시킨다는 생각, 이거는 맞는 얘기였었죠. 근데 역시 문맥상에 이거는 이해보다는 위험에 대한 경고가 초점에 맞춰져 있었기 때문에 그래서 키워드 여기 이제 국어 문제 풀이를 할 때 답이 뭐 3개, 4개, 5개가 다 답인 경우 뭐 그런 경우에 바로 이런 키워드 선정에 문제가 있어서 생기는 게 지금 4번 같은 경우도 이제 그런 경우에 해당이 되었고요. 5번 가서 보시면은 requires one to have the experience 했습니다.
이건 이제 students choosing this option might have thought the critical thinking develops through experience. However, the text emphasizes the risk of emotional dependence. Not the process of gaining critical thinking through experience, right? 그러니까 뭐 마찬가지죠. 경험이 필요하다는 학생들의 입장에서는 이제 비판적 사고가 그런 경험 과정. 그러니까 앞에 이제 얘기됐던 게 그 뭐 익히기가 쉽지 않은 기술이다. 이 intellectual person도 그런 것들이 쉽지 않다. 죄송합니다. 그래서 imperfect에 대한 얘기 뭐 이런 것들이 이제 뭉개져서 그래서 경험을 통해 가지고 뭐 그런 것들을 근데 이제 문맥상은 경험보다는 비판적 사고의 부재가 가지고 있는 위험성에 대한 증가 이거를 이제 강조를 했기 때문에 답이 아니었습니다. 자, 그래서 결론을 내려보면 the conclusion is the main reason students struggled to choose the correct answer. Three, seems to be a lack of understanding of the passage's emphasis, passage's emphasis on the dangers of emotional dependence, right? The connection between um, inadequate critical thinking and increased danger might have been clear enough for them. Okay, to address this, teaching methods should focus on more clarifying how emotional reliance can lead to negative outcomes, making the link between critical thinking and safety more explicit. 오케이? 네. 그러니까 3번을 선택하지 못한 주된 이유가 문장 전체의 어떤 맥락과 그 위험에 대한 경고를 하고 있다라는 내용을 파악하지 못한 거잖아요. 특히 비판적 사고의 부족이 감정적인 반응에 의존하게 하고 그래서 그 감정적인 반응에 의존했을 때 증가하는 위험성 이거에 대한 그 논리적 연결이 아주 뭐 충분히 명확하게 전달되지 않은 것이 이번에 이 오답률 1위의 주된 이유가 아닌가 생각이 되고요. 그럼 이제 개선점은 무엇인가 하면 문맥에서 감정적 반응과 어떤 위험의 연관성에 대해서 또 명확하게 이해하는 그런 읽기 훈련이 필요하다 하는 점을 말씀드리고 싶습니다. 네, 그 사실 지금 information, 정보의 어떤 그 전달, 그 다음에 그 전달된 정보를 취합하는 지금 이제 매체가 점점 문자가 아닌 이런 시각적 자료들로 지금 이제 대체가 되는 그런 상황이 전개되고 있잖아요. 정말 우리의 데일리 라이프, 일상 전체가 그런 시각적 자료에 의한 정보 취득이 굉장히 많아요. 특히 이제 한국 사회는 진작부터 문제가 되었던 게 오랜 세월 동안 이미 독서가 되지 않는, 독서를 하지 않는, 물론 이제 뭐, 평소에 이제 학습 공부에 워낙 어려서부터들 찌들어서 살았기 때문에, 어, 별도의 어떤 그런 책을 읽는 행위 자체에 대한 거부감이 좀 있어서 이제 나타난 뭐 현상이긴 한데, 중요한 것은 그러다 보니까 이제 어떤 문제가 생기느냐 하면은, 지금 이제, 아, 당장 시험을 볼 때에도 이런 문제를 겪게 되는 겁니다. 그러니까 맥락, 행간, 이런 거를 문자로 인식하고 그 문자를 통해서 그러한 것들을 전달받고 취합하고 이러는 과정이 지금 좀 매우 취약하기 때문에 그래서 평소에 이제 학습을 하면서 한국어에 대한 훈련도 굉장히 필요하거든요. 지금 한국에서 쓰는 이 어휘들 자체에 대해서 한국어 어휘 자체에 대한 이해도도 굉장히 떨어져 있습니다. 그래서 이 문맥, 맥락에 대한 이해는 정말 그 단어들이 가지고 있는 함의의 뜻들,
코노테이션에 대한 어떤 그런 것들이 어, 충분히 이해가 되지 않으면은 정말 뭐 어렵습니다. 그래서 이 수능을 대비하는 2026년 수능 대비 학습자들은 이 부분에 좀 더 어떤 해결 방안에 초점을 맞춰야 되지 않을까. 나의 독해력의 문제점을 개선하기 위해서 한국어 단어장부터 만드는 것이 먼저가 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 네, 맥락에서의 지금 이제 앞에 문제가 되었었던 그 논리적 비약, 점핑 업의 어떤 그 발판이 되는 그런 여기서 쓰였던 단어들과 관련된 해설 강의는 4부에서 이어서 또 하도록 하겠습니다. 감사합니다.